झोला परी आ जानवी जाणी आसन दृढ़ राख्यो अविनाशी झोला परी आ जानवी जाणी आसन दृढ़ राख्यो अविनाशी बांध्या नास्त निस्तारा कपावो अलक्ष 84 डाळ गामना वासी अमरनाथ सुख राशि झोला परी जानवी जाणी आसन दृढ़ राख्यो अविनाशी। नमः देवादिदेव महादेवना 11મા રુદ્રાવતાર તરીકે હનુમાનજી મહારાજનું વર્ણન છે। જ્યારે દ્વાપર યુગની અંદર પ્રભુ શ્રી રામના પરમ ભક્ત હનુમાન સ્વરૂપે હનુમાનજી મહારાજની હાજરી હતી। ત્રેતા યુગની અંદર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ધર્મ રથની અંદર ધર્મ ધજાના રક્ષક તરીકે હનુમાનજી મહારાજ હાજર હતા। અને કલયુગની અંદર જ્યાં પણ સત્સંગ ભજન કીર્તન થાય ભગવાનની કથા થાય ત્યાં હનુમાનજી મહારાજ સૂક્ષ્મ દેહ સ્વરૂપે હાજર રહે છે। આપણે જ્યારે કૈલાસવાસી સરજુગીરી બાપુ એમને જ્યારે શ્રદ્ધાસુમન અર્પણ કરવા જઈ રહ્યા છે ત્યારે આપણા પ્રાચીન હિન્દુ શાસ્ત્રની અંદર એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ જ્યારે આ નશ્વર દેહ છોડે છે ત્યારે 12 દિવસ સુધી એમનો આત્મા આપણી વચ્ચે રહે છે। ગુરુ ચરણ સરોજ રજ निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुबर बिमल जस जोदायक फलचारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपिसति लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमंडल सुमति के संगी कंचन वर्ण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित कैसा हाथ वज्र और गजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राज करिबे को प्रभु चरित सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिरहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जलावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के लाय सदेवन लखन जयाए श्री
कार्तिक आदि मुनीसा नारद सारद सहित कहीसा यम कुबेर दिक्पाल जाते कवि गोविंद कह सके बात तुम उपकार सुग्रीव किन्हा राम मिलाए राजपद दीना मंत्र विभीषण मारा लंकेश्वर भय सब जग जाना जोग सहस्रे जो जन पर भानो ताहि मधुर फल जानो प्रभु मोतिका मुख माही कर लाग गए अचरज नाथ दुर्गम काज जगत के देते सुखमानुगा तुम्हारे देते राम दुआरे रखवाले होतना कैसारे सब सुख लहे तुम्हारी शरणा रक्षक काहू को डरना आपन तेज सारो आपे तीनों लोग आंख देगा खुद विचार संकट नहीं आवे कहाँ पीर जब नाम सुनावे ना से रोग हरे सब पीड़ा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट से हनुमान छुड़ावे क्रम बचन ज्ञान लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल गुण गान और दौलत जो कोई गावे सोए नित जीवन फल पावे चारों जुग परताप तुम्हारा प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवाले असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्ध नौ निधि के दाता स्वर दे जानकी माता राम रसायन तुम्हारे बाता सदा रहो रघुपति के दाता तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के बिसरा अंत काल रघुबर पुर जाए जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए और देवता चीतन धरिए हनुमत से सब दुख हरे संकट कटे मुझे सब पीरा जो सुमिरे रघुपति बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई जो सतबार पाठ कर कोई जो प्रतिबंधि महा सुख होई जो यह पढ़ हनुमान चालीसा होय से किरा की गौरी तुलसीदास सदा हर तेरा की जय कातर जय तेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर राम रामचंद्र की जय पवन चंद्र हनुमान की जय राम महादेव की जय ओम सब संतन की जय बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे बरनौ रघुबर विमल जस जो दायक फल चारे बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार जन्मान ज्ञान गुण जागर जय कबीर देव लोक उजागर राम दूत तुलसी बलधामा जन पुत्र बाल महावीर विक्रम के दरबार रुनि के संगे गंधर्व विराट में धामा रणदल मंदिर के नाम जरण जाविरा देव देव जय गंधर्व वन के जय गंधर्व जय विद्या महादेव मंदिर विद्यावान पुण्य विलास राम राज के में को अतुल भूल चरित्र में को रस्या राम गंधर्व राम जय गावा राम 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 राम
करो धीरज निज मन मुकुर सुधार करुणा रघुवर विमल जस दायक बलदार और दीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार कल वो दिव्य जात कोई हरो तले जबिगार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक सागर नाम सुनते अति बल धामा अंजन को द्रवन
ઈશ્વરે આપણને જે જીવન આપ્યું છે એ માત્ર આપણા પેટ ભરવા માટે નહીં, પણ ઈશ્વરના નામ સ્મરણ કરવા માટે, કેટલાક સત્કર્મો કરવા માટે છે આપ્યું છે. અને જ્યારે આજે આપણા શ્રદ્ધાંજલિની અંદર સત્સંગ કરવા એકત્રિત થયા છે, ત્યારે સર્જકના જીવન પરથી, કેમ કે માણસ કૈલાસવાસી થાય એની કરતા હૃદયવાસી થાય એ બહુ જરૂરી છે. માત્ર આપણે સમાજમાં બેસાડી દઈએ છીએ એટલું પૂરતું નથી, પણ આપણા હૃદયરૂપી મંદિરની અંદર પણ એના સંસ્મરણો, એમના સત્કર્મો, એમના સંસ્કારો કાયમી નજર અમર રહે એ વધારે જરૂરી છે. કેમ કે વિદાય કદાચ કરેવડી કેમ ન હોય, પણ વડીલોની હંમેશા હાજરી એ માર્ગદર્શક રૂપ હોય છે. કદાચ કરેવડી ઉપર કેમ ન કહેવાય છે કે વૃક્ષ કદાચ ગમે એટલું મોટું થઈ જાય, કદાચ ગરડું થઈ જાય, સમય પાકી જાય તો એ ફળ આપતું બંધ થઈ જાય. વૃક્ષની ઉંમર થઈ જાય પછી એ ફળ આપતું બંધ થઈ જાય, પણ એ છાંયડો આપવાનું ક્યારે બંધ કરતું નથી. એમ વડીલો છે એની હાજરી છે આપણા માટે છાંયડાનો ભાગ છે. બીજા બહુ સરસ વાત યાદ આવી ગઈ કહેજો. ભાવનગર રાજ્યના દિવાન પ્રભાશંકર પટણી સાહેબ, ગોહિલ રાજનું કદાચ શ્રેષ્ઠ સંચાલન એ પટણી સાહેબના આભારી હતું એમ તો પણ અતિશયોક્તિ નથી. આ પ્રભાશંકર સાહેબ પટણી સાહેબના માતુશ્રી 86 વર્ષની ઉંમરે અવસાન પામ્યા. એટલે ખૂબ જ કોપ મૂકીને રડવા લાગ્યા. એટલે બીજા દરબારીઓ બધા ઉપસ્થિત હતા. એણે પટણી સાહેબને કીધું, પ્રભાશંકર સાહેબ, તમે એટલા બધા સમજુ માણસ અને તમે એટલો બધો કલ્પાંત કરો છો, એમને યોગ્ય નથી લાગતું. જેનો જન્મ એનો મૃત્યુ નિશ્ચિત છે, અને એમ પણ તમારા માતુશ્રી 86 વર્ષની ઉંમરે છે, અવસાન પામ્યા છે. આપણી ભાષામાં કહીએ તો લીલી વાળી જોઈને ગયા છે, અને તમે એની પાછળ એટલો બધો કલ્પાંત કરો છો. ત્યારે પત્ની સાહેબ બહુ સરસ જવાબ આપ્યો છે. એણે કીધું કે જ્યારે હું રાજ્યનો કારભાર સંભાળીને ઘરે આવ્યો હોય અને રાત્રિના સમયે જમી પરવારીને દીવાના પ્રકાશની અંદર બેઠો બેઠો રાજ્યના હિસાબ કિતાબ લખતો હોય ને, ત્યારે રાત્રિના 12:30 વાગે લાકડીના ટેકે ટેકે મારી માં મારી પાસે આવે અને માથે હાથ ફેરવી કે બેટા પગલા, દીકરા અડધી રાત થઈ છે, હવે સુઈ જા. મને દુઃખ, મને રડવું આ વાતનું છે. મને દિવાન સાહેબ, મને પ્રભાશંકર સાહેબ અને પટણી સાહેબ કહેવાના તો ઘણા મળશે, પણ મને પગલો કહીને તુકારો કરનાર એ મારી માં છે, એ હવે મને નહીં મળે. એટલે વડીલોની હાજરી એ ખરેખર સર્વશ્રેષ્ઠ હોય છે. એનું માર્ગદર્શન એ જ સરસ છે. એટલે આ બહુ સરસ વાત છે કે જીવનને જો સાર્થક બનાવવું હોય તો ઈશ્વરના નામ રૂપી મોતી છે તે આપણે હંમેશા સાથે રાખવું પડશે. કેમ કે સાચું કિંમતી નાણું એ છે. માણસ મૃત્યુ પામે છે ત્યારે કશું જ સાથે નથી આવતું. માણસ કાંઈ સાથે લઈને આવ્યો નથી, કાંઈ સાથે લઈને જવાનો નથી. પણ એમણે જે સત્કર્મો કર્યા છે, એણે જે નામ સ્મરણ કર્યું છે, તે હર હંમેશની પાસે આવે છે. આપણે કદાચ પાસેથી ગમે આપણે શાંતિ માટે આમ કર્યું છે, એમના સત્કર્મો કર્યા છે, અને આ તમામ બાબત છે એ એમના સત્કર્મો છે એ આપણને હર હંમેશા આગળ વધારતા હોય છે. અને એટલે જ માણસે પછી તો ખબર નહીં, કદાચ આપણે જે સત્કર્મો કરીએ છીએ એનાથી એના આત્મા છે કઈ ગતિ પ્રાપ્ત થાય છે, પણ આપણા આત્માનું કલ્યાણ આપણે જાતે જ કરવાનું છે. અને એમ પણ આપણે તો દેવાધિદેવ મહાદેવના પૂજારી છીએ. એટલે તો આપણે શિવ પુરાણમાં પણ કીધું છે કે જો કદાચ ગધેડો એ જો રસ્તાની અંદર ઉકરડાની અંદર મરી જાય, કદાચ એની ડોક નીચે રુદ્રાક્ષનો પારો આવી જાય તો એને પણ કૈલાસ મળે. ત્યારે આપણે તો દેવાધિદેવ મહાદેવના સાનિધ્યની અંદર પૂજન અર્ચન કરનારા જીવ છે. એટલે એને સત્કર્મ કરવાને સદગતિ પ્રાપ્ત કરવાની પ્રાર્થના કરવાની જ ન હોય, એ હંમેશા કૈલાસની અંદર જ હોય. એટલે જ આપણે સ્વર્ગવાસીની કૈલાસવાસી કહીએ છીએ. બરોબર છે? આપણે સીધા જ કૈલાસની અંદર દેવાધિદેવ મહાદેવના સાનિધ્યની અંદર પહોંચીએ છીએ, જેનો આપણે ગૌરવ છે. એટલે પણ આ માત્ર કોઈ શ્રેષ્ઠ જ્ઞાતિની અંદર જન્મવાથી મહાન થઈ જવાતું નથી. એના માટે સત્કર્મ જરૂરી છે. ગમે એટલી મોટી જ્ઞાતિની અંદર, ગમે એટલી ઊંચા કુળની અંદર કેમના જન્મ હોય, પણ જો સત્કર્મ ન કર્યું હોય તો એ ઊંચ કુળ એ નિરર્થક છે. અને એટલે જ સેવા વાતની અંદર ખૂબ સરસ દુનિયા સમય
गली गली ले लो रे कोई राम नाम सुर मचाओ गली गली श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम राम के भीतों के दिखरा गली गली ले लो रे कोई राम नाम सुर मचाओ गली गली श्री राम जय राम जय राम
दर्शन शिव
परमात्मा
जलाराम
રામ બાપાની